ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک اپنے پیچھے اپنی بیٹی کے کراہنے اور کھنک کی آواز سن کر میں تیزی سے پلٹا تو دیکھا کہ وہ نیچے گری ہوئی تھی اور بری طرح کراہ رہی تھی۔ پانی کا بڑا گھڑا بھی گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر گرنے کی وجہ سے اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی اور خراش سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ میں نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا اور ڈپٹا کہ کتنی بار کہا ہے کہ دھیان سے چلا کرو، مگر تم ہو کہ سمجھتی ہی نہیں۔ میرے ڈانٹنے پر وہ مزید رونے لگی تو میں نے گہرا سانس بھر کر اسے تسلی دی اور پھر ایک ہاتھ سے پانی والا گھڑا اٹھائے اور دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیتا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور اس کے گھٹنے پر مرہم کا لیپ لگایا تاکہ اسے جلن کا احساس کم ہو۔ اس کو آرام کرنے کا کہہ کر میں خود سبزی کاٹنے لگا تو وہ تیزی سے بولی کہ آپ نہ کریں بابا، میں خود کھانا بنا لوں گی، جس پر میں نے اسے منع کر دیا کہ اسے پہلے ہی بہت چوٹ لگ گئی تھی تو بہتر تھا کہ وہ آرام ہی کرے۔ میں نے اسے کمرے میں آرام کرنے بھیج دیا اور خود کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن ابھی میں نے ہانڈی چولہے پر رکھی ہی تھی جب اچانک مجھے اپنی بیٹی کی چیخ سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر سالن وہیں چھوڑ کر اندر اس کے کمرے کے جانب بھاگا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر لنگڑا کر بھاگتی ہوئی باہر آ رہی تھی اور بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ خوف کے مارے سانس بھی غیر متوازن تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو اور چیخی کیوں؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ روتی ہوئی میرے سینے سے آن لگی اور بدحواسی بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ اندر کوئی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا کہ اندر کون ہو سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ باہر کھلتا تھا اور اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، پھر کسی اور کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اندر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی بابا، اندر سچ میں کوئی ہے۔ میں نے دیکھا نہیں اسے، مگر مجھے پتا ہے وہ اندر ہی ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو میں اسے لے کر اندر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر کمرے میں ایک پلنگ، الماری اور ایک کرسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ پھر بولی کہ اس نے میرے بالوں کو چھوا بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا، لیکن کمرے میں کوئی ہوتا تو؟ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے گھٹنے پر لگی چوٹ دماغ پر اثر کر گئی ہے، تبھی یوں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ اگر کمرے میں کوئی ہوتا تو ہمیں نظر بھی آتا، اور یہاں کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں نے اکتا کر یہ کہا ہی تھا کہ پلنگ کے نیچے آہٹ سی ہوئی، جس پر میری بیٹی نے جتاتے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں کچھ جذبزب ہوا، مگر اگلے ہی پل میں نے اپنی بیٹی کو جتانے والے انداز میں دیکھا، کیونکہ پلنگ کے نیچے سے ایک کالے رنگ کا بلا نکلا تھا جو اپنی ہری آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ دیکھا، ایک بلا تھا جسے تم ڈر کر گھبرا کر اس زخمی حالت میں باہر بھاگ رہی تھی، اور اگر مزید چوٹ لگوا لیتی، میں نے کہا اور باہر نکل آیا، جبکہ اپنے پیچھے میں اب اس کی آواز سن سکتا تھا جو بار بار روحانسے انداز میں کہہ رہی تھی کہ سچ میں یہاں کوئی ہے، آپ مانتے کیوں نہیں؟ میں کچن میں کھانا بناتا سوچ رہا تھا کہ کیسے مان لوں جب میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یقیناً یہ اس کا کوئی وہم ہوگا، بلکہ تنہائی کی وجہ سے اسے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا ہوگا۔ تنہائی کا خیال آتے ہی میرا دھیان اس کی ماں کی طرف گیا جو کچھ سال پہلے ہی وفات پا گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہم بیٹا بیٹی تنہا رہ گئے تھے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب اچانک جلنے کی بو پر میں سالن کی طرف متوجہ ہوا اور تیزی سے اسے چولہے سے نیچے اتارا۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا آیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا میں جلد ہی گہری نیند میں اتر گیا تھا۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں نے اپنی بیٹی افشاں کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بنا جوتا پہنے تیزی سے بھاگتا ہوا افشاں کے کمرے میں پہنچا
جو مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں سوتی تھی بلکہ کھلا چھوڑ کر سوتی تھی۔ تبھی میں آسانی سے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر یہ دیکھ کر میری جان پر بن آئی کہ وہ پلنگ پر بیٹھی ایک طرف دیکھتی بری طرح چلا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا وہ روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہاں کوئی ہے بابا۔ اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں قسم کھاتی ہوں وہ سچ میں یہاں تھا، ہنس رہا تھا اور پھر یہاں سے چلا گیا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، میں سچ بول رہی ہوں۔ افشاں نے بری طرح روتے ہوئے مجھے بتا کر یقین دلانا چاہا تو میں نے اس طرف دیکھا جدھر وہ اشارہ کر رہی تھی۔ اس طرف دیوار تھی، اگر کوئی تھا بھی تو وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے اب بھی لگ رہا تھا کہ اسے وہم ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ تبھی اسے تسلی دینے لگا اور کہا کہ سو جاؤ، اب کوئی نہیں آئے گا، مگر وہ میری سننے کو تیار تھی، نہ ہی اس کمرے میں اکیلے سونے کو، جس پر میں نے اس کے پلنگ کے پاس نیچے بستر لگایا اور اس کی تسلی کے لیے نیچے ہی اس کے پاس سو گیا تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکے۔ وہ نیند میں اتری تو میں بھی ان سب کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن ہم پچھلی باتوں کو فراموش کر چکے تھے۔ میں کھیتوں پر کام کرنے چلا گیا اور وہ گھر پر ہی کاموں میں مصروف رہی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد میں گھر لوٹا تو وہ کل کی ہر بات بھلا کر پرسکون ہو چکی تھی، جس پر میں پرسکون ہوا کہ وہ صرف اس کا وہم ہی تھا اور کچھ نہیں۔ دن اب معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے اور اس دن کے بعد سے میری بیٹی کو ایسا کوئی وہم نہیں ہوا تھا جس سے وہ ڈرتی یا گھبراتی، جس پر میں بھی مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ میں اس کے لیے اکثر پریشان رہتا تھا کیونکہ وہ لنگڑی تھی۔ اس کی عمر 22 سال تھی اور اب میں اس کی شادی کر دینا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو اپنے بیٹے کی بیوی اور اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ لنگڑی تھی۔ لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس میں میری بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ رشتہ دار بھی ہمارے گھر آتے جاتے نہیں تھے اور وجہ ہمارا غریب ہونا تھا۔ ہم 3 بہنیں اور 3 ہی بھائی تھے۔ جہاں بچے زیادہ ہوں وہاں خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور میرا باپ غریب تھا، تبھی وہ صرف ہم 6 بہن بھائیوں کی فقط بنیادی ضرورتیں ہی پوری کر سکا، کیونکہ وہ اتنا نہیں کما پاتا تھا کہ ہمیں آسائشیں فراہم کر سکے۔ ہم میں سے کوئی بھی بہن بھائی پڑھ نہیں پایا، بلکہ ہم تینوں بھائی بڑے ہوتے ہی کام پر لگ گئے تاکہ کما کر بہنوں کو بیاہ کر اچھے سے رخصت کر سکیں۔ بہنوں کی شادیاں ہم بھائیوں نے کما کر مل کر کی اور پھر اماں نے باری باری ہم بھائیوں کی بھی شادیاں کر دیں۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا اور پھر ہم بھائیوں میں وہ اتفاق نہ رہا جو اماں کی حیات میں ہوتا تھا۔ بھائیوں کی بیویوں کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر زیادہ کماتے ہیں اور میں کم، تو وہ اب ہم میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی بنیاد پر وہ میری بیوی سے گھر کے سارے کام بھی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ میری بیوی ایک سادہ لوح عورت تھی جو چپ چاپ ان کی بات مانتی اور پلٹ کر جواب بھی نہ دیتی۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنی اپنی بیوی کی بات مانی اور بٹوارا کر لیا۔ گھر بیچ کر جو رقم آئی انہوں نے ہم تینوں بھائیوں میں بانٹ لی، جبکہ آدھا ایکڑ زمین بھی میرے حصے میں آ گئی۔ بہنوں نے اپنا حصہ لینے سے منع کر دیا تھا اور یوں میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ بھائی زمین بیچ کر شہر منتقل ہو گئے، جبکہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا کر اپنی آدھی ایکڑ زمین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ہی ہمیں اناج وغیرہ مل جاتا اور ہمارا خرچہ بھی چلتا رہتا۔ کچھ سالوں بعد اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام ہم نے افشاں رکھا۔ اس کے بعد ہماری کوئی اولاد نہ ہو سکی اور ہم نے افشاں کو ہی اپنی کل کائنات مان لیا۔ ہمارے لیے وہی بہت تھی، لیکن وہ پیدائشی طور پر لنگڑی تھی، لیکن ہم نے اس خامی کو بھی تسلیم کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور افشاں بڑی ہوتی گئی۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک تک سرکاری اسکول بن گیا تھا۔ میں خود تو نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن اب اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا تھا، تبھی اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اچھا ہو یا برا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ افشاں نے میٹرک کر لیا تو میں نے اسے پرائیویٹ FA میں داخلہ دلوا دیا۔
खेती बाड़ी से ही हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी और हम उसी में खुश थे। स्कूल में और गांव में अक्सर लोग अफशां के लंगड़ेपन को मजाक का निशाना बनाते या फिर उसे हमदर्दी करते, मगर अफशां खंदा पेशानी से यह सब सह लेती और कभी बुरा न मनाती, क्योंकि उसने मानना था कि उसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होगी और हम इंसान उसकी हिकमत तक नहीं पहुंच सकते। वो बेहद मस्बत अंदाज में सोचने वाली पर्देदार लड़की थी जो शरई पर्दा करती थी और हमें उसके माँ बाप होने पर फख्र होता था। अफशां घर बैठकर ही पढ़ रही थी। वो सिर्फ पेपर देने शहर जाती। एफए के बाद उसने बीए कर लिया, मगर इस दौरान उसकी माँ यानी मेरी बीवी की मौत हो गई। उसे आम सा मलेरिया हुआ था जो बिगड़कर शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर कोई इलाज काम ना आ सका और वो मुल्क के अदम सुधार गई। उसकी मौत पर मेरे सभी बहन भाई थे जो पहले कभी नहीं आए, ना ही मुझसे मिलने, ना ही मेरी बच्ची को उसकी पैदाइश पर देखने। मेरी बेटी ने अपने ददियाली रिश्तेदारों और अपने सभी कजन्स को अपनी माँ की मौत पर ही देखा था, जो पहले कभी हमारे घर नहीं आए थे। एक तरह से वो हमसे सारे ताल्लुकात तोड़ ही चुके थे। मेरे भाइयों ने शहर जाकर अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। दोनों ने फैक्ट्रियां बना ली थीं और आज वो बेहद अमीर थे कि मेरे घर भी आए थे तो अपनी अपनी कारों में, अपने बीवी बच्चों समेत। मैं शहर जाता भी तो इतना ही अमीर होता, लेकिन मुझे इस गांव से और इसकी मिट्टी से मोहब्बत थी, जहां मेरे माँ बाप रहते थे, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। और इस जगह को मैं कैसे छोड़ देता, जहां मेरी जिंदगी की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थीं। उसके बाद भी वो कभी हमारे घर नहीं आए और आज मेरी बेटी 21-22 साल की हो गई थी, जिसकी मैं शादी करने वाला था। रिश्ता हो जाता तो मैं उनको अपनी बेटी की शादी पर बुलाकर रस्म जरूर निभाता, बाकी आना या ना आना उनकी अपनी मर्जी थी। वैसे भी मुझ गरीब के घर आना शायद वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। मेरी बेटी बहुत प्यारी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, पर्देदार लड़की थी जो घरदारी जानती थी और हर काम कर सकती थी। मैं उसकी शादी किसी अच्छे से खानदान में करना चाहता था ताकि उसकी बेकदरी ना हो। बेकदरी हो जाए तो बेटियां रुल जाती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला था जहां के लोग मेरी बेटी के कदरदान होते, क्योंकि सबको एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी जो पढ़ी लिखी, बेहद हसीन और जमील, अमीर, फैशनेबल हो और उन सबके साथ साथ वो घरदारी भी करना जानती हो। सबको परफेक्ट लड़की चाहिए, मगर वो अपने लड़के की तरफ निगाह नहीं करते जिसमें हजारों खामियां हैं, और वो एक परफेक्ट लड़की की तलाश में कई लोगों की बेटियों में नुक्स निकालते रहते हैं, ये सोचे बिना कि उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं। उन्हें भी उसी अल्लाह ने बनाया है जिसने उन लोगों को बनाया है। लोगों को एक से बढ़कर एक चाहिए, तभी तो गरीब की लड़की और कभी कभी लड़का भी कंवारा ही रह जाता है। मैं भी इसी वजह से परेशान था कि मेरी बेटी लंगड़ी थी और ये नुक्स उसमें पैदाइशी था। लोग आते मेरी बेटी को देखते और इनकार करके चले जाते कि उन्हें लंगड़ी लड़की नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लड़की चाहिए जो उनके बेटे के साथ चले तो जमाना देखता रह जाए। मैंने उसके रिश्ते के लिए कई लोगों से कह रखा था, मगर फिर भी बात नहीं बनी थी। रिश्ते वाली ने तो कहा था कि वो किसी तलाक याफ्ता या रंडवे का रिश्ता ला देती है कि अब एक लंगड़ी को कौन अपनाएगा, जिस पर मेरे दिल पर सांप लौट गए थे। मगर मैंने कहा तो सिर्फ इतना कि मेरी बेटी मेरे पे बोझ नहीं है जो मैं उसे किसी रंडवे से ब्याह दूं। नहीं होती शादी तो ना हो, मैं सारी उम्र उसे बिठा कर खिला सकता हूं। मेरी इस बात पर रिश्ते वाली अपना सा मुंह लेकर रह गई, मगर उसके बाद भी कोई अच्छा रिश्ता ना लाई, जिस पर मैं मायूस तो हुआ मगर अपनी कोशिशें जारी रखी, इस यकीन के साथ कि एक दिन मेरी बेटी की किसी अच्छे लड़के से शादी जरूर हो जाएगी। उस दिन मैं मामूल के मुताबिक काम निपटा कर घर आया तो ये देखकर बौखला गया कि मेरी बेटी बुरी तरह रो रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया तो उसने रोते हुए किचन की तरफ इशारा किया। मैं न समझी से किचन में गया तो ये देखकर दंग रह गया कि वहां मुख्तलिफ अक़साम के खाने रखे हुए थे जो गर्म थे और उनसे बेहद इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। मैंने वापस आकर उससे पूछा कि ये खाने तुमने कैसे बनाए,
घर में तो इतना सामान ही नहीं था। मगर जवाबन उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। उसका कहना था कि ये सारे खाने पता नहीं कहाँ से आए। वो किचन की सफाई कर रही थी जब अचानक पूरा टेबल खानों से भर गया। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। उसमें उसका वहम नहीं है कह सकता था, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से वो खाने देखे थे। हमारे हमसाए भी इतने अमीर नहीं थे कि वो सौगात ये हमें खाने के लिए दे जाते। अब तो मैं भी परेशान हो गया, मगर मजीद हैरान तो तब हुआ जब वो मुझे अपने कमरे में ले गई और अपनी अलमारी खोल कर दिखाई, जिसमें रंग बरंगे बेहद कीमती लिबास, जूते और उसके लिए न जाने क्या कुछ मौजूद था। मैं घबरा गया तो बेटी बोली कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ कोई है, मगर आप नहीं माने। वो यकीनन कोई मावराई मखलूक है जो मेरे पीछे पड़ गई है। अब क्या होगा बाबा? उसने रोते हुए कहा। तो मैंने अपनी बेटी को देखा जो दुपट्टे को अच्छे से ओढ़े बुरी तरह रो रही थी। मुझे पछतावा हुआ कि मैंने उस दिन उसकी बात क्यों नहीं मानी और क्यों उस दिन उन तमाम बातों को उसका वहम करार दिया। मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही नहीं हो पा रहा था, और ऐसे में अगर ये बात फैल जाती कि उसके पीछे कोई गैर इंसानी मखलूक लग गई है तो कोई भी उससे शादी करने को तैयार न होता। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर वही लजीज खाना खाया कि भूख से मेरा बुरा हाल था। उसे घर में रहने का कहकर मैं तेजी से बाहर निकल आया और वहां से सीधा अपने दोस्त करमू के घर आया। उस पर मुझे पूरा एतमाद था कि अगर मैं उसे अपना मसला बताऊंगा तो वो इस बात को बाहर नहीं निकालेगा। उसके घर आकर मैंने उसे सारी बात बताई, जिस पर वो कुछ परेशान हुआ, मगर फिर उसने मुझे एक आमिल का पता दिया, जिसको लेकर मैं घर वापस आ गया। अपनी बेटी को तसल्ली दी कि वो फिक्र ना करे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैंने वहां जाने का इरादा बांध लिया था ताकि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकल सके। रात का खाना खाने के बाद हम जल्द ही सोने के लिए लेट गए थे। मेरी बेटी अपने कमरे में, जबकि मैं अपने कमरे में सो रहा था। ये रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे कमरे में गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई महसूस हुई। मैंने नींद में ही सर दाएं बाएं पटखा, मगर ना ही गर्मी की शिद्दत कम हुई ना ही हिद्दत। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगने लगा था, जबकि कमरे में तेज तूफानी हवाएं भी न जाने कैसे अचानक चलने लगी थी। इससे पहले कि मैं आंखें खोलकर इन सब की वजह दरियाफ्त करता, मुझे अपने सीने पर बेतहाशा बोझ महसूस हुआ, जिससे मेरा दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर टनों के हिसाब से वजन लाद दिया हो। मेरा सांस फूलने लगा तो मैंने घबराकर अपनी आंखें खोली, मगर ये देखते ही मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया, क्योंकि मेरे सामने एक इंतहाई करीब शक्ल सा वजूद बैठा हुआ था, जिसने एक हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था, जो इतना भारी भरकम था कि मुझे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसके लंबे 2 सींग इतने नोकीले थे कि अगर वो जरा से भी चुप जाते तो मेरे जिस्म के आर पार हो जाते। कौन हो तुम? मैंने फंसी फंसी आवाज में पूछा कि मेरा बोलना भी सांस रुकने के बायस मुहाल हो रहा था। मैं वो हूं जिससे अपनी बेटी की जान छुड़वाने के लिए तुम कल किसी आमिल के पास जा रहे हो। उसने मेरे सीने से हाथ उठाकर गर्दन को दबोचते हुए कहा तो मेरी आंखें खौफ से फटी और मैं नफी में सर हिलाने लगा। तुम मैंने बोलना चाहा, मगर मेरे हलक से अल्फाज ही ना निकले, जिस पर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि सांसें रुकने के साथ साथ मुझे गर्दन पर बेतहाशा जलन भी महसूस हो रही थी। उसका वजूद लावे की तरह गर्म था और आंखें बेतहाशा सुर्ख, जिनसे आग बरस रही थी, जबकि रंग तवे से भी ज्यादा स्याह था। जिन्नात का बेटा हूं मैं, जो तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया है। तुम्हारी बेटी सिर्फ मेरी है और मैं तुम्हें उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। उसे बहुत जल्द मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा जलाकर भस्म कर दूंगा। अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटी की आंखों में तुम्हारी मौत की वजह से आंसू आएं। उससे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
उसने बेहद सर्द और भारी लहजे में कहते हुए एक झटके से मेरी गर्दन छोड़ी तो मैं बुरी तरह खांसने लगा। सांस जैसे सीने में फंस गया था और दर्द के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, वरना जान से जाओगे। और हाँ, अपनी बेटी अफशा को भूल जाओ, क्योंकि जिस चीज पर मेरी निगाह पड़ जाती है वो मेरी हो जाती है, और अफशा भी मेरी हो गई है। बेहद गुस्से भरे अंदाज में कहकर वो जैसे अचानक यहाँ आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया, और मैं दर्द व तकलीफ के मारे उसे कह भी न सका कि अफशा कोई चीज नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान है। मैं हाँफता कांपता बिस्तर पर बैठा और जग से गिलास में पानी डालकर पिया ताकि सुकून बहाल हो सके। एक जिन मेरी बेटी के पीछे पड़ गया था, जो मेरी कुल कायनात थी, और उसके अलावा तो और कोई मेरा इस दुनिया में था ही नहीं। उसी के लिए मैं जी रहा था और उसी की जान खतरे में पड़ गई थी। मुझे अब हर हाल में सुबह उस आमिल के पास जाना था ताकि अपनी बेटी को बचाने का कोई सदेबाब कर सकूं। मेरी सारी रात सोचों में और परेशानी में गुम, सोते जागते गुजरी थी। मैं मुसलसल उस जिन के बारे में सोच रहा था जिससे छुटकारा पाना मेरे बस में नहीं था। अगले दिन मैंने तैयारी की और अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंच गया, जो कि 2 गांव छोड़कर था। ये उस आमिल का आस्ताना था जो जिन्नात को काबू करता था और आम इंसानों को उनसे छुटकारा दिलाता था। ये आमिल सभी गांव में मशहूर था और बहुत माना जाता था। उसका हुलिया रिवायती आमलों जैसा नहीं था, बल्कि वो सफ़ेद रंग के शलवार कमीज में मलबूस था। अपनी बारी आने पर मैंने आमिल को सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक बता दिया, जिसे सुनकर वो कुछ देर तक कुछ पढ़ता रहा और फिर बोला कि वो बेहद सरकश जिन है जो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ गया है, जिसे काबू करना बेहद मुश्किल है। आमिल की बात सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, लेकिन फिर आमिल ने कहा कि अभी वो तुम्हारी बेटी पर मुकम्मल हावी नहीं हुआ है, उससे पीछा छुड़वाया जा सकता है। तो ऐसा करना कि कल तुम अपनी बेटी को यहाँ ले आना। मैं कल खुद ही आ जाता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को वक्त दिया हुआ है और मेरा उनसे मिलना भी ज़रूरी है। आमिल ने कहा तो मैंने फ़कत सर हिला दिया और आमिल से दम किया पानी लेकर घर की तरफ रवाना हुआ, जो कि मुझे अपनी बेटी को पिलाना था। आमिल का कहना था कि इस पानी को पीकर वो जिन अफशा के करीब नहीं जा पाएगा, ना ही उसे नुकसान पहुंचा पाएगा। 2 घंटे बाद मैं अपने गांव की हदूद में दाखिल हुआ और अगले 5 मिनट में मैं अपने घर पहुंच चुका था। अफशा, अफशा, बाहर आओ, बात सुनो मेरी। घर पहुंचते ही मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, मगर वो बाहर ना आई तो मैं कुछ परेशान हुआ और उसे घर में ढूंढने लगा, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आई, जिस पर मैं घबरा गया। पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं ना मिली, जिस पर मैं परेशान होकर पड़ोसियों से पूछने लगा, मगर किसी को मालूम नहीं था कि मेरी बेटी अफशा कहाँ गई। मैं बदहवास सा घर चला आया, मगर अफशा कहीं नहीं थी। अचानक मुझे जिन्नात के उस सरकश जिन बेटा याद आया जो मेरी बेटी के पीछे पड़ गया था। उसने मुझे आमिल के पास ना जाने की और अफशा को ले जाने की धमकी दी थी, और अब मुझे यकीन हो गया था कि वही मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। मैं उल्टे कदमों घर से निकला और फिर से उसी आमिल की तरफ रवाना हुआ जिससे मैं आज मिला था। 2 घंटे में वापस आने के बाद उसकी आस्ताने पर पहुंचा था, जो मुझे वहां वापस देखकर बेहद हैरान हुआ था, जबकि मैं आते ही ज़मीन पर ठह गया कि 3 मरतबा इतना लंबा सफ़र करके मैं बेहद थक गया था। आमिल के पूछने पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरी बेटी मेरे पीछे घर से गायब हो गई, जिस पर आमिल भी फिक्रमंद हुआ और फिर वो मेरे साथ हो लिया कि बग़ैर घर का जायज़ा लिए वो कुछ नहीं कह सकता। घर पर वो जिन मौजूद था और उसके एहसास और जिन्नात की मखसूस बू को महसूस करके वो सब कुछ पता चला लेगा। तभी मैं उसे घर ले आया। घर आने के बाद उसने पानी लिया और फिर घर के हर कोने में पानी दम करके छिड़कने लगा और साथ ही साथ कुछ पढ़ने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, जबकि मैं बेचैन सा उसे देख रहा था और दुआ कर रहा था कि वो जिन मेरी बेटी को लेकर ना गया हो और वो कहीं से भी वापस आ जाए
لیکن ہر بار وہی ہو جو ہم سوچتے ہیں ایسا ضروری بھی نہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عامل نے اپنا عمل ختم کیا اور پھر میرے پاس آ کر بولا کہ تمہارا خدشہ صحیح تھا۔ وہ جن جو کہ تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ بے انتہا سرکش ہے اور اتنی آسانی سے تمہاری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ عامل کا اتنا کہنا تھا کہ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری معصوم پردے دار بیٹی کا چہرہ گھومنے لگا، جس پر میں مزید گھبرایا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ تو پھر میں اسے واپس کیسے لاؤں؟ وہ جن نہ جانے میری بیٹی کا کیا حال کرے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ انسان ہے۔ میں نے پریشانی سے استفسار کیا تو عامل نے گہرا سانس بھرا اور کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے۔ جنات چاہے جتنے بھی سرکش ہو جائیں، ان کو صرف جنات کا سردار ہی قابو کر سکتا ہے۔ تو تمہیں جنات کے سردار کے پاس جانا ہوگا۔ صرف وہی ہے جو اس سرکش جن کو قابو کر کے اس سے تمہاری بیٹی کو آزاد کروا سکتا ہے، ورنہ اس سرکش جن کو قابو میں کرنا ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ وہ تمہاری بیٹی پر عاشق ہے، جسے وہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ عامل کی بات سن کر میں اچھمبے میں پڑا اور پوچھا کہ اب میں جنات کے سردار کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ وہ تو نہ جانے کہاں ہوگا۔ میرے پوچھنے پر عامل نے بتایا کہ وہ تمہیں جنات کی دنیا میں ہی ملے گا۔ جنات کی دنیا میں وہ مجھے پہنچا دے گا، جہاں جا کر مجھے کچھ مشکلات کے بعد جنات کا سردار مل جائے گا، اور پھر تمہیں اسے اپنا مسئلہ بتانا ہے اور اس سے فریاد کرنی ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اگر وہ اچھا ہوا تو وہ نہ صرف تمہاری مدد کرے گا بلکہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو واپس انسانی دنیا میں بھی بھجوا دے گا۔ لیکن اگر وہ اچھا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دے یا جان سے مار دے۔ اس کام میں رسک ہے۔ اگر تو تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو یہ رسک لینا پڑے گا، اور اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو پھر اپنی بیٹی کو بھول جاؤ۔ عامل نے کہا تو میں تڑپ اٹھا کہ مجھے اپنی بیٹی اپنی جان سے بھی پیاری تھی۔ اگر مجھے اسے واپس لانے کے لیے اپنی جان بھی گنوانی پڑتی تو میں کبھی نہ کتراتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے جنات کی دنیا میں بھیج دیں، وہاں سے میں جنات کے سردار کو ہر حال میں ڈھونڈ لوں گا۔ میرے مضبوط لہجے میں کہنے پر عامل نے سر ہلا دیا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر مجھ سے کچھ سامان منگوایا اور پھر اپنے سامنے آگ جلا کر عمل کرنے لگا۔ اس نے مجھے کچھ نشان بھی بتائے تھے جن کے ذریعے میں آسانی سے جنات کے سردار کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ آگ میں نہ جانے کیا کچھ ڈالتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی منتر پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے میرے گرد 3 سیدھے اور آخر میں 3 چکر الٹے لگاتے ہوئے نہ جانے کون کون سے منتر پڑھے۔ وہ دیر تک کرتا رہا، جس پر میں اکتانے لگا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے ٹوکتا یا اس سے کچھ پوچھتا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور اگلے ہی پل میرے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا کہ میں ہل کر رہ گیا اور بے ساختہ چیخا، مگر جیسے ہی آنکھیں کھولیں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اب میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی اندھیری سی اور چٹانی جگہ پر موجود تھا۔ یہ کھلا سا وسیع میدان تھا جس کی زمین بڑی ناہموار اور کھدری سی تھی اور اتنی ویران تھی جیسے صحرا۔ دور دور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں جنات کی دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ اب مجھے جنات کے سردار کو ڈھونڈنا تھا۔ خدا کا نام لے کر میں نے آگے چلنا شروع کیا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، مگر دور دور تک کھلا میدان ہی نظر آ رہا تھا۔ لیکن میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر میرے پیچھے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن مجھے اپنے پیچھے مسلسل کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اور جنات کی دنیا میں کسی جن کے علاوہ یہاں کون ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک درخت کے قریب پہنچا جو برگد کا تھا اور کافی پھیلا ہوا تھا۔ میں اس کے نیچے رک کر دم لینے لگا۔ میں نیچے بیٹھا ہوا سانس بحال کر رہا تھا جب اچانک کسی نے سختی سے میرا پیر تھاما اور پیر سے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں سے پورا ویرانہ گونج اٹھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا میری نظروں سے اوجھل تھا۔
वो घसीटता हुए मुझे न जाने कहाँ ले जा रहा था। मैंने अपने पैर को झटक कर खुद को छुड़वाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त निहायत सख्त थी। मेरी मज़ाहमत पर वो जिनजाद खौफनाक कहकहे लगाने लगा, जिस पर मेरा दिल दहलने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने तेज़ी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, जिससे अगले ही पल मेरा वजूद ज़ोर से हवा में उछला और नीचे गिरा। मेरी कमर पथरीली ज़मीन से टकराई तो ऐसा लगा जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। मैं बेसाख्ता चीखा, लेकिन फिर ख्याल आते ही फिर से आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया, जिस पर वो नादीदा जिनजादा मेरे करीब ना आया। मैं कराह कर उठने लगा। मैं 50 साल का बूढ़ा शख्स था और इतनी ज़ोर से गिरने से मेरे जिस्म की हड्डियां चटक गई थीं। खुद को संभाल कर मैं उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से आयतल कुर्सी पढ़कर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैं एक इमारत में दाखिल हुआ, लेकिन ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि वहाँ हर तरफ दीवारें ही दीवारें थीं, जिनके दरमियान में गलियां बनी हुई थीं, और हर दीवार में एक रास्ता ज़रूर था जिससे गुजरकर मैं अगली गली में दाखिल हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं एक गली से निकलकर दूसरी और दूसरी गली से निकलकर तीसरी में दाखिल होता रहा, मगर मुझे रास्ता नज़र न आया। बल्कि तीसरी मर्तबा मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं जहाँ से चल रहा था वहीं पर आकर रुक रहा था, जिस पर मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं सारी उम्र यहीं पड़ा रहूँगा। एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि मैं जिन्नात की भूल भुलैयों में फंस गया हूँ। कुछ देर में ऐसी मसले के हल के बारे में सोचता रहा और फिर चौंका, क्योंकि मुझे हल मिल गया था। मेरी जेब में चौक मौजूद था, जिससे मैं कुछ हिसाब किताब का काम करता था। मैंने एक बार फिर गलियां पार करनी शुरू की, मगर अब की बार मैं जिस गली से गुजरता उसकी दीवार पर चौक से निशानी लगा लेता। मैं मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था ताकि कोई जिन मुझ पर फिर से हमला आवर ना हो जाए। इतनी बड़ी इमारत और इतनी बड़ी बड़ी दीवारों में तन्हा मुझे खौफ तो महसूस हो रहा था, मगर मुझे अपनी बेटी को बचाना था। तभी डर को दूर भगाए आगे बढ़ता रहा। जिस गली में दाखिल होता वहां देखता कि चौक का निशान तो नहीं। अगर ना होता तो फिर उससे अगली गली में दाखिल हो जाता, और अगले आधे घंटे में मैं इस भूल भुलैयों से बाहर आ चुका था और भूल भुलैया मेरे पीछे रह गई थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि आगे बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। मुझे अंदाजे से ही आगे जाना था और उस अंधेरे में मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, जहां हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। अभी मैं अंधेरे में दाखिल हुआ ही था जब अचानक मैं चौंक उठा, क्योंकि मेरे कानों में मेरी बेटी अफशा की आवाज़ पड़ी थी। मैं परेशानी से चारों तरफ घूम कर देखने लगा, मगर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो। तभी आगे बढ़ा, मगर एक बार फिर मुझे मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, बाबा आप किधर जा रहे हैं? मैं इधर हूँ, मेरे पास आ जाएं। अब की बार उसकी आवाज़ बिल्कुल वाज़ेहा थी और मेरे बेहद करीब से आ रही थी, मगर वो कहाँ थी ये नज़र नहीं आ रहा था। अफशा, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैंने परेशान होकर उसे पुकारा तो अगले ही मेरी नज़र दाएं जाने पड़ी, जहां अफशा खड़ी थी। मैं आ गई बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब आप आगे ना जाएं। अफशा ने कहा तो मैंने सर हिला दिया। हाँ, मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ थामने लगा, जब अचानक मुझे एक झटका सा लगा और मैं उछलकर उससे दूर हुआ। आप वापस चले जाएं बाबा, मैं आपके घर पहुंचते ही वापस आ जाऊंगी, आप यहां से वापस चले जाएं। वो मुझे आगे जाने से रोकती हुई मेरी तरफ आने लगी, तो जहां मैं उसकी बात पर उलझा वहीं उसकी चाल को देखकर बेहद चौंक गया। मेरी बेटी लंगड़ा कर चलती थी, जबकि ये बिल्कुल ठीक तरीके से चलकर मेरे पास आ रही थी, जिसका मतलब था कि ये मेरी बेटी अफशा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल कोई जिनजादी या जिनजादा है। मैं कुछ जाहिर ना करते हुए सर हिलाकर खड़ा हो गया और आयतल कुर्सी का विर्द जो रोक चुका था करते हुए उसके करीब गया
اور اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے سے جوڑ کر اونچی آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا، جس پر وہ بری طرح کپکپاتی ہوئی اونچی آواز میں چیخنے لگی، مگر میں نے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا بلکہ اپنا عمل جاری رکھا۔ اچانک اس ہم شکل کا وجود بے ساختہ خاک ہونے لگا اور پھر اس کا جسم مٹی کی طرح زمین پر چڑھ گیا۔ میں تیزی سے پیچھے ہوا اور پھر اس پر آخری نظر ڈال کر اندھیرے میں داخل ہو گیا، جہاں آگے جانے کا راستہ اب کی بار صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ہم شکل اسی سرکش جن کی طرف سے بھیجی گئی تھی تاکہ وہ مجھے میری بیٹی سے روک دے اور واپس اپنی دنیا میں جانے پر مجبور کر دے۔ آگے ایک پل نظر آ رہا تھا جس پر میں چڑھ کر آگے بڑھنے لگا۔ پل کے نیچے آگ کا سمندر تھا۔ اگر پل ٹوٹ جاتا یا میں لڑکھڑا کر پل میں گر جاتا تو میری ہڈیاں تک آگ میں گر کر گل سڑ جاتی، لیکن شکر تھا کہ پل نہیں ٹوٹا اور میں آرام سے اگلی طرف پہنچ گیا۔ لیکن آگ کی تپش کی شدت سے میرا برا حال تھا۔ لیکن ابھی میں دوسری طرف پہنچا ہی تھا جب اچانک دو خطرناک اور دیو ہیکل جنات نہ جانے کہاں سے ظاہر ہوئے، اور اس سے پہلے کہ میں ان سے بچنے کے لیے قرآنی آیات کا ورد کرتا، اچانک انہوں نے مجھے سختی سے تھاما اور پلک جھپکتے مجھے وہاں سے لے کر غائب ہو گئے کہ مجھے کچھ سمجھنے یا کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اگلے ہی پل وہ مجھے ایک غار نما خوبصورت سی جگہ پر لے کر حاضر ہوئے جہاں انسانوں کی طرح کا فرنیچر وغیرہ سیٹ کیا گیا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے انہوں نے مجھے ایک تخت کے سامنے پٹخا جو خالی تھا۔ میں ہامتا کامتا سیدھا ہوا تو میری نگاہ اب تخت پر پڑی جو اب خالی نہیں تھا بلکہ اس پر ایک جن زادہ بیٹھا ہوا تھا جس نے بے حد خوبصورت بادشاہوں جیسی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور سر پر تاج بھی سجا رکھا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یہی گمان ہوا کہ وہ جنات کا سردار ہے، اور میرا گمان سچ ثابت ہوا جب ان میں سے ایک جن زادے کو سردار کو مخاطب کر کے بتایا کہ اس انسان کو پل کے پاس دیکھا گیا، جس کے بعد وہ اسے یہاں لے آئے۔ جنات کے سردار نے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلے گئے، جس کے بعد اس سردار نے مجھے بیٹھنے کو ایک کرسی پیش کی، جس پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک اچھا جن ہے جو میری مدد کرے گا اور میرا اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہاں آنا رائے گا نہیں جائے گا، اور اب یہ سردار ضرور میری بیٹی کو واپس لانے میں میری مدد کرے گا۔ میں نے جنات کے سردار کو بنا کچھ بھی چھپائے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جنات کا ایک سرکش جن زادہ بیٹا میری پردے دار اور اپاہج بیٹی کے پیچھے عاشق ہو گیا اور اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ ساری بات سن کر جنات کے سردار نے سر ہلایا اور پھر 2 مرتبہ تالی بجائی۔ اگلے ہی پل ایک جن زادہ بڑے سے تھال میں گلوب نما بڑا سا رنگ شیشے کا گولا اس کے سامنے حاضر ہوا اور تھال کو اس کے سامنے رکھ کر غائب ہو گیا۔ جنات کے سردار نے گولے پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ پھیر کر کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول کر گولے میں دیکھنے لگا۔ میں نے بھی دیکھا تو وہاں ایک اندھیری غار کا منظر نمایاں تھا جہاں بس مدھم سی روشنی تھی، مگر اس مدھم سی روشنی میں بھی میں دیکھ پا رہا تھا کہ میری بیٹی افشاں ایک پنجرے میں قید پڑی ہوئی تھی، لیکن چہرہ اور باقی پورا جسم مکمل ڈھکا ہوا تھا، یعنی یہاں بھی اس نے اپنا پردہ برقرار رکھا تھا۔ لیکن میں اسے پہچان گیا تھا کہ وہ میری بیٹی ہی تھی اور اسے یقیناً وہاں اسی سرکش جن نے رکھا تھا۔ اس کے فوراً بعد منظر بدلا اور اب اسی غار کا دوسرا حصہ دکھائی دینے لگا جہاں ایک جن لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس جن کو دیکھتے ہی میں بے چین و پریشان ہو گیا۔ یہ وہی جن تھا جس نے میری بیٹی کو لے کر دھمکی دی تھی۔ یہی ہے تمہاری بیٹی؟ جنات کے سردار نے اپنا عمل روک کر پوچھا تو میں تیزی سے اپنا سر ہلا گیا کہ مجھے بس اپنے سامنے اپنی بیٹی کو دیکھنے کی جلدی تھی جسے وہ جن زبردستی اٹھا کر لے گیا تھا۔ جنات کے سردار نے میرا جواب سنتے ہی تالی بجائی تو وہ گولے والا تھال اس کے سامنے سے خود بخود غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کچھ بھی کہے بنا میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد اس نے چٹکی بجائی تو میرا سر چکرایا اور میرے پاؤں زمین سے الگ ہو گئے، مگر یہ احساس صرف ایک پل کا تھا۔ اگلے ہی پل میرے قدم واپس زمین سے لگ گئے اور پھر ہی میری بند ہوتی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ وہی غار تھا
जो उस जादुई गोले में नजर आया था। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा तो सामने ही मुझे वो पिंजरा नजर आया जिसमें मेरी बेटी बेबस सी पड़ी थी। मैं तेजी से उस तरफ भागा और तेजी से पिंजरा खोलना चाहा ताकि अपनी बेटी को बाहर निकाल सकूं, लेकिन पिंजरे को छूते ही मुझे अजीब सा करंट लगा जिस पर मैं उछलकर पीछे गिरा तो यहां भी पहुंच गया। कहा था ना तुझसे कि अपनी बेटी को भूल जा, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने तक की? तू तो आ गया है मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुझे जिंदा यहां से वापस जाने ही नहीं दूंगा। इतना कहकर उस सरकश जिनजादे ने हाथों को गोल मोल करके मेरी तरफ उछाला तो अचानक उसके हाथों से आग का एक गोला निकला और मेरी तरफ लपका, जिस पर मैं चीखकर अपना हाथ चेहरे पर रखकर तेजी से नीचे बैठा। मगर कुछ देर तक वो गोला मेरे जिस्म से ना टकराया तो मैंने सहमते हुए सर उठाया तो ये देखकर खौफजदा हो गया कि वो गोला बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आकर रुक गया था। मैंने पीछे देखा तो अब वो जिनजादा और जिन्नात का सरदार आमने सामने खड़े थे, जबकि उस सरकश जिनजादे का सर जिन्नात के सरदार के सामने झुका हुआ था। तुम इस इंसान की बेटी को जबरदस्ती उठा कर लाए हो, क्या ये सच है? झूठ सोच समझ कर बोलना, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि झूठ मेरे सामने टिकता नहीं। सरदार ने बेहद सख्त और बारोब लहजे में कहा तो उस सरकश जिन ने कुछ लम्हे ठहर कर सर हिला दिया। हाँ, इस आदमजादी को पसंद करता हूं मैं, तभी इसे जबरदस्ती उठा कर ले आया, क्योंकि अपनी मर्जी से ये नहीं आ रही थी। सरकश जिनजादे ने कहा तो सरदार ने हुक्मी अंदाज में कहा कि इसे आज़ाद कर दो, ये अपने बाप के साथ अपने घर वापस जाएगी। सरदार के कहने पर वो सरकश जिनजादा भड़क उठा कि वो उस पर्देदार और अपाहज लड़की को पसंद करता है और हरगिज भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि उससे शादी करेगा। इतना कहकर उसने मुझ पर फिर से हमला करने की कोशिश की, मगर जिन्नात के सरदार ने उसका हमला नाकाम कर दिया। भूलो मत कि अभी फैसला करने के लिए तुम्हारा सरदार यहाँ मौजूद है, और रही बात मोहब्बत की तो वो लड़की एक आदमजादी है जिससे तुम मोहब्बत तो कर सकते हो, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, तुम इसे ज़बरदस्ती यहाँ लाए हो, ना कि उसकी मर्जी से। और ये बात इसको पिंजरे में देखकर साफ जाहिर हो रही है। तुम ज़बरदस्ती उसे अपने पास नहीं रख सकते, इसीलिए उसे अभी के अभी आज़ाद कर दो, वरना मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। सरदार ने कहा तो उस सरकश जिन ने तेजी से सरदार को देखा। सरदार की सज़ाएं बहुत सख्त होती थीं, ये बात वो जानता था। तभी घबरा कर पूछा कि कौन सी सज़ा, जिस पर सरदार ने कहा कि वो उसे हमेशा के लिए जन्नात की दुनिया से दरबदर कर देंगे, और यही नहीं, उसकी सारी ताकतें छीनकर बाकी जन्नात में दाखिल कर दिया जाएगा, जिसको ना यहाँ जगह मिलेगी ना ही बाकी किसी दुनिया में। ये सुनकर वो सरकश जिन घबरा गया कि वो वतन बदर नहीं होना चाहता था। तभी मेरी बेटी को आज़ाद कर दिया, जो होश में आ चुकी थी और मुझे देखकर रोने लगी। वो सरकश जिन वहां से जा चुका था, जिसके बाद सरदार ने हम दोनों के सरों पर हाथ रखा और बोला कि ये तुम्हारी बेटी के लिए छोटा सा तोहफा है। इससे पहले कि हम तोहफे के बारे में पूछते, हमारी आंखें बंद होकर खुली, और आंखें खुलते ही हमने खुद को अपने घर में पाया, जिस पर हमने खुदा का शुक्र अदा किया। मगर एक छोटे से संदूक को देखकर चौंके, और जब उसे खोला तो हीरे जवाहरात देखकर हमारी आंखें खैरा हो गईं, और हमें सरदार की बात याद आई तो वो इस तोहफे के बारे में कह रहा था। हम लोगों ने 2-3 हीरे बेचे और फिर बेतहाशा अमीर हो गए। हमने नया मकान ले लिया और मैंने अपना नया कारोबार शुरू कर लिया। हम अमीर हो गए थे, तब खुद ही खुद मेरी बेटी के रिश्ते आना शुरू हो चुके थे, और इससे पहले कि कोई और आफत मेरी बेटी पर आती, मैंने एक अच्छा रिश्ता देखकर सादगी से उसकी शादी कर दी। लड़के वाले काफ़ी अच्छे थे और मुझे यकीन था कि मेरी बेटी खुश रहेगी, और मेरी सोच सही साबित हुई। वो शादी के बाद खुश थी और उसकी खुशी में मैं भी खुश था, और खुदा का शुक्र अदा करता था कि मेरी बेटी का बर वक्त उस सरकश जिनजादे से पीछा छूट गया, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरी बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ आज बेहद खुशगवार और मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। मेरे पास भी अक्सर आती रहती है
کیونکہ اس کے بعد میں بے حد اکیلا ہو گیا تھا۔ اگر تب میں ہمت کر کے جنات کی دنیا میں نہ جاتا تو اپنی بیٹی کو کبھی واپس نہ لا پاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔